हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀयर ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਲੰਡਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਐਂਡ ਟੋਰੋਇਡ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰਲ ਆਫ ਬੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। जी अज अपना फर्स्ट टॉपिक है मैगनैटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड। अपने कोई भी सोलेनोइड है, सोलेनोइड किवें बनता है, कोई भी स्ट्रेट वायर लैके आप उसनूं सर्कुलर टर्न्स दे विच मोल्ड कर लैंदे आ। जिवें कोई स्प्रिंग हुंदा है, स्प्रिंग वर्गी शेप दा अपने कोल सोलेनोइड हुंदा है, तां इस दे विचों करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने करके इस दे विच मैगनैटिक फील्ड लाइनस जो होणगीਆਂ ਉਹ प्रोड्यूस होणगीਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ मैगनैटिक फील्ड लाइनस किस तरीके ਦੀਆਂ प्रोड्यूस होणगीਆਂ, ਆਪਾਂ अगर किसी भी पॉइंट ते मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन फाइंड आउट करनी होवे, शेप फाइंड आउट करनी होवे, तो आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप करंट की डायरैक्शन के अपना थंब प्लेस करिए तो आपको जो फिंगर का कर्ल है वो आपको मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दस दे। तो अगर आप किसी भी पॉइंट ते प्लेस करिए अपना थंब तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैगनैटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होणगीਆਂ। जिवें इत्थे भी आप फाइंड आउट करिए तो सर्कुलर होणगीਆਂ, बट डायरैक्शन की होएगी मैगनैटिक फील्ड लाइन की इस डायरैक्शन च होएगा ਜਾਂ इस डायरैक्शन मतलब इस अपने को हूँ डायरैक्शन फाइंड आउट करने लिए पोल्स पता होने चाहिए ने, बिकॉज अपन ये पता है कि नॉर्थ पोल दे विचों मैगनैटिक फील्ड लाइनस हमेशा बाहर निकलदियां ने ते साउथ पोल दे विच हमेशा एंटर होंदियां ने। तो अगर अपन पोल्स पता लग गए तो आप मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दस सकते हैं। तो देखो अपने को एक क्लोक फेस रूल होंदा है। क्लोक फेस रूल सिर्फ अपने को सर्कुलर लूप से लगता है। अगर किसी भी सर्कुलर लूप दे विचों करंट क्लोकवाइज फ्लो हो रहा है तो वह साउथ पोल होंदा है, अगर एंटी क्लोकवाइज तो नॉर्थ पोल। हुण अगर ਆਪਾਂ देखिए ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੁਆਇਲਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਆਇਲਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप इस डायरैक्शन तो देखिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके नाल जा रहा है करंट इस दे विचों। अगर आप यही चीज नूं, यही रिंग नूं इस डायरैक्शन चो देखिए तो करंट क्लॉकवाइज है, इस डायरैक्शन चो दूसरी डायरैक्शन चो देखिए अगर आप एक डायरैक्शन चो देखिए तो क्लॉकवाइज है, अगर दूजी डायरैक्शन चो देखिए दूसरे फेस तो देखिए तो ओही ओते लूप दे उपर दूजी साइड तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा। एक साइड तो क्लॉकवाइज करंट, दूजी साइड तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हुण अगर आप देखिए आप इस लूप नूं इस साइड तो ऑब्जर्व करांगे, इस साइड तो इस साइड तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। हुण अगर आप ए वाली लूप देखिए तो इस साइड तो देखिए तो क्लॉकवाइज, इस साइड तो देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज, बट जो लास्ट वाली लूप है तो आप यही वाली साइड ऑब्जर्व करांगे। इस साइड तो किहड़ी डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस साइड तो, इस साइड तो देखिए तो क्लॉकवाइज। तो ए वाला पोल है जो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ए वाला एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। हुण जो मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने हर एक दियां सर्कुलर लूप्स बननगियां, बट अगर आप इन्हां दा कंबाइंड इफेक्ट देखिए, अगर आप इन्हां सारियां दा कंबाइंड इफेक्ट देखिए तो अपने कोल इस तरीके दियां मैगनैटिक फील्ड लाइनस बननगियां जो कि नॉर्थ पोल दे विचों बाहर जाणगियां ते साउथ पोल दे विच एंटर होणगियां ते अंदर अपने कोल साउथ टू नॉर्थ होणगियां। इस तरीके दियां अपने कोल मैगनैटिक फील्ड लाइनस इस दे विचों प्रोड्यूस होणगियां। हुण अपने कोल अगर आप इस तरीके नाल मैगनैटिक फील्ड लाइनस बना सकते हैं, होर भी नॉर्थ दे विचों बाहर जा रही ने ते साउथ दे विच एंटर हो रही ने। हुण अगर आपां ने इसका मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस दे लई आपां एक रेक्टेंगुलर लूप लै लैंदे आं। पहला अपने कोल जो ये सोलेनोइड है इसकी लेंथ एल लई है, आपां लेंथ एल दी ही एक रेक्टेंगुलर लूप लै ली। जो ये रेक्टेंगुलर लूप है इस दे विच मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप एम्पीयर सर्कुटल लॉ लगा सकते हैं। एम्पीयर सर्कुटल लॉ की सीगा अपने कोल बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अपने कोल एम्पीयर सर्कुटल लॉ सीगा, ये आप अप्लाई करांगे इसके ऊपर। हुण देखो पी क्यू आर एस क्लोज्ड लूप है, ये अपने को सपोज एक यूनिट लेंथ दे विच एन टर्न्स ने तो टोटल लेंथ एल दे विच कितनियां टर्न्स हो जाणगियां एन एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप कैपिटल एल नाल डिनोट करते हो एन एल दे इक्वल हो गया। हुण अपने कोल ये सी क्लॉक फेस रूल जिस दे नाल आपां डायरैक्शन पता चल कर ली ते एम्पीयर सर्कुटल लॉ लगाया आपां। एम्पीयर सर्कुटल लॉ दे अकॉर्डिंग की हुंदा है बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर अलोंग द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
म्यू नॉट आई हुण अपने कोल किस दे इक्वल होएगा, म्यू नॉट आई तो उदों सी जदों अपने कोल एक लूप सी। हुण अगर एन टर्न्स ने तो म्यू नॉट एन आई लवांगे, तो आपां ने इत्थे कैपिटल एन आई लै लिया। उस तो बाद जो बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर है, इसनूं क्लोज्ड लूप नूं आपां ब्रेक डाउन कर लिया अलोंग दी फेस पी क्यू, अलोंग दी फेस क्यू आर, अलोंग दी फेस आर एस एंड अलोंग दी फेस एस पी। हुण बिलोंग आपां ने ब्रेक डाउन कर लिया। देखो अपने कोल बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर है, अगर आपां फेस आर एस दे अलोंग गल करिए, फेस आर एस दे अलोंग ये अपने को आउटसाइड दी सोलेनोइड लाई कर रहे हैं, इत्थे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं हैगा, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म की होगी जीरो होगी। हुण अगर आपां क्यू आर दे अलोंग गल करिए, क्यू आर दे अलोंग मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन च है ते अपने को लेंथ इस डायरेक्शन च है, तो मैग्नेटिक फील्ड ते लेंथ दे विच थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर cos 90 आपां पुट करांगे तो की हो जाएगा जीरो, तो ये वाली टर्म भी की होगी जीरो। सिमिलरली अपने को जो पी एस टर्न है भी की होगी जीरो होगी, बिकॉज इत्थे भी थीटा कितना है 90 डिग्री। हुण अपने को रह गया केड़ा पार्ट, सिर्फ पी टू क्यू वाला, पी टू क्यू वाला पोर्शन रह गया जिथे आपां फाइंड आउट करांगे। तो अपने को इत्थे हो गया म्यू नॉट एन आई। तो हुण अगर आपां इत्थे देखिए पी क्यू फेस दे अलोंग, पी क्यू फेस दे अलोंग बी ते डी एल दे विच एंगल कितना होएगा जीरो, तो इत्थे अपने को आ जाएगा बी डी एल पी टू क्यू म्यू नॉट एन आई। कैपिटल एन दी वैल्यू आपां कितनी फाइंड आउट कीती सी एन एल, स्मॉल एन एल। हुण अपने को डी एल दी इंटीग्रेशन हो जाएगी एल, अपने को डी एल दी इंटीग्रेशन पी टू क्यू, डी एल दी इंटीग्रेशन की होएगी एल, बिकॉज अपने को टोटल लेंथ आपां कितनी लईए एल, तो इत्थे कितना आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। आप एल नाल एल कट दांगे तो अपने को बी दी वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट एन आई। वट इज म्यू नॉट permeability, what is n number of turns per unit length, what is I is the current flowing through the solenoid, तो ये अपने को एक्सप्रेशन है B is equal to mu naught n I। तो हाँ जी अपने को नैक्सट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड की हुंदा है, टोरॉइड दे विच एक्चुअल जेड़ा सोलेनोइड हुंदा है, अगर आपां उसनूं एक सर्कुलर शेप दे दईए, इस सोलेनोइड नूं एक सर्कुलर शेप दे विच मोल्ड कर दईए, तो वो अपने को की बनदा है टोरॉइड। तो अपने को एक टोरॉइड है, टोरॉइड दी रेडियस सपोज अपने को स्मॉल आर है, इस दे विचों करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके नाल जा रहा है करंट अपने को फ्लो हो रहा है हर एक लूप दे विचों। आपां उस करंट दे करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना होएगा, आपां किवें फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला सपोज अपने कोल एक यूनिट लेंथ दे विच n नंबर ऑफ टर्न्स ने, ठीक है, एक यूनिट लेंथ दे विच अगर सपोज आपां एक यूनिट लेंथ लैने आ तो n नंबर ऑफ टर्न्स ने, तो अपने कोल ये जो टोरॉइड है इस पूरे टोरॉइड दी लेंथ कितनी होएगी सर्कमफ्रेंस दे इक्वल, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होएगा अपने कोल, इसका सर्कमफ्रेंस होएगा अपने कोल 2 पाई आर दे इक्वल, बिकॉज रेडियस कितनी है आर, तो सर्कल दा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हुंदा है। तो पूरी लेंथ नूं एक यूनिट लेंथ दियां नंबर ऑफ टर्न्स नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो अपने कोल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाणगियां 2 पाई आर एन। हुण एम्पीयर सर्कुइटल लॉ की हुंदा है बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर अलोंग द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपां नूं पता चल गया भी 2 पाई आर एन है, करंट अपने कोल सपोज आई है। हुण अगर आपां देखिए बी वैक्टर ते डी एल वैक्टर दे विच कितना एंगल होएगा, अपने कोल देखो जो हर एक लूप दे विच मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके नाल सर्कुलर लूप्स प्रोड्यूस होणगियां। जदों आपां इत्थों देखदे करंट फ्लो हो रहा तो सर्कुलर लूप्स प्रोड्यूस होणगियां। हुण इस सर्कुलर लूप ते अगर आपां मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन देखनी होवे तो वो हमेशा टेंजेंट देगा आपां नूं, तो टेंजेंट ते डीएल हमेशा किस डायरेक्शन दे विच होणगे, सेम डायरेक्शन दे विच होणगे। तो अपने कोल की हो जाएगा डीएल ते अपने कोल जो बी वैक्टर दा टेंजेंट है ते डीएल ने जो सेम डायरेक्शन च हो रहे ने हमेशा, तो अपने कोल थीटा कितना होएगा 0 डिग्री। तो अपने कोल बी डीएल cos 0 1 हुंदा है, उस बाद इंटीग्रेशन करांगे जो अपने कोल डीएल दी इंटीग्रेशन है। देखो अपने को डीएल दी इंटीग्रेशन जो होगी वो की होगी 2 पाई आर, बिकॉज डीएल मीन्स पूरे सर्कल दी जो लेंथ है, पूरे सर्कल दी लेंथ कितनी होएगी उससे सर्कमफ्रेंस दे इक्वल, ते सर्कमफ्रेंस अपने को 2 पाई आर होएगा। वैल्यूज पुट कीतियां, पुट करके सॉल्व कर लिया, अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है म्यू नॉट एन आई। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर। अपने को एक होलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, इस दे विचों करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है अगर इत्थों एंटर हो रहा है तो पूरे सर्कमफ्रेंस जो फ्लो हो रहा है, मतलब सारे साइड्स तो फ्लो हो रहा है पूरे सर्कमफ्रेंस दे विचों। 3D शेप है तो आपां उहनूं शो नहीं कर पा रहे, बट पूरे सर्कमफ्रेंस दे विचों कर्व्ड सरफेस दे विचों भी फ्लो हो रहा है। ते अपने को
ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ r, ਜੇ ਇਸਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ r। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ r ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਾਲ r ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ B ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਤੇ DL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। B ਤੇ DL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਕ ਵਾਇਰ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਤੇ DL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DL ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਤੇ DL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BDL cos 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਨੋਟ I ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ DL ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πr ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DL ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਊ ਨੋਟ I ਅਪੋਨ 2πr। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਸਰਫੇਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ I। ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਤੇ DL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਅਗੇਨ 0 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DL ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, 2πr ਦੇ, ਕੈਪੀਟਲ R, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ R। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿਊ ਨੋਟ I। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿਊ ਨੋਟ I ਅਪੋਨ 2πr। ਐਟ ਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ R ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਬਟ ਇਸ R ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਮਾਲ r ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ B ਹੈ ਉਹ R ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਤੇ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਫॉर ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪੀਅਰਸ ਸਰਕੂਟਰ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਡਿਊ ਟੂ ਟੋਰੋਇਡ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਲੰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰਲ ਆਫ ਬੀ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਤੇ ਕਰਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मीनिंग की है कि कर्ल की दसदा है, कर्ल दसदा किसी वैक्टर की रोटेशन कि कोई वैक्टर रोटेट कितना करता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस है वो दसदा कि कोई वैक्टर कितना स्प्रैड हो रहा है, कितना डाइवर्ज हो रहा है। तो ये अपने को डाइवर्जेंस से कर्ल की फिजिकल मीनिंग है। हुण आपां नूं ये पता है भी जो मैगनैटिक फील्ड लाइनस ने वो अपने को क्लोज लूप्स हुंदियां ने। आपां प्रॉपर्टीज डिस्कस कीतियां सी कि आउटसाइड दी मैगनेट नॉर्थ टू साउथ ते इनसाइड साउथ टू नॉर्थ तां क्लोज लूप्स हुंदियां ने, तां रोटेट करदियां ने। तां कर्ल अपने को जो मैगनैटिक फील्ड का कर्ल है वो जीरो तो होएगा नहीं, यदि कोई ना कोई वैल्यू जरूर होएगी। डाइवर्जेंस मीनस कितनियां स्प्रैड होंदियां ने, ये स्प्रैड तो होंदियां ही नहीं, ये तो अपने को क्लोज लूप्स ने। स्प्रैड तो हो नहीं रही अपने को नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ, स्प्रैड नहीं हो रही, डाइवर्ज नहीं हो रही, तो डाइवर्जेंस की होएगी जीरो। हुण आपां फाइंड आउट करते हैं कि कर्ल की वैल्यू म्यू नॉट जे वैक्टर किवें आई ते इसकी वैल्यू जीरो किवें आई। आपां इसनूं थोड़ा मतलब रिलेशन नूं डिस्कस करते हैं कि आपां बनदा किवें रिलेशन। सपोज आप सब तो पहला फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कर्ल का। अपने को कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड लूप है। हुण इस दे विचों आपां सपोज मतलब इस पोर्शन दे विचों आई करंट फ्लो हो रहा है, इहदा एरिया ए है, तो आप इस पोर्शन नूं इस सरफेस नूं करंट डेंसिटी एलीमेंट्स दे विच डिवाइड कर लिया, J1 J2 J3 अपने को सारे किने करंट डेंसिटी एलीमेंट्स ने, ठीक है। हुण ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DL ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ, ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਊ ਨॉट I ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I/A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ DS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DJ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ DS ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ करंट की हो जाऊगा DI हो जाएगा। तो हुण अगर आप इत्थों I की वैल्यू कड्ढनी होवे वो टोटल वैल्यू आप किवें कड्ढांगे, J वैक्टर डॉट DS वैक्टर दा सरफेस इंटैग्रल। हुण I की वैल्यू की होगी J वैक्टर डॉट DS वैक्टर, ते इस लैफ्ट हैंड साइड ते आपां की कीता, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करती। स्टोक्स थ्योरम भी आपां सारी डिस्कस की हुई है, आपां सारियां थ्योरम्स डिस्कस कीतियां सी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग की हुंदा है जो B वैक्टर डॉट DL वैक्टर हुंदा है वो अपने कोल डेल क्रॉस B DS मतलब लाइन इंटैग्रल है जो किसी भी वैक्टर दा अलोंग दी क्लोज्ड लूप वो अपने कोल उसदे कर्ल दे सरफेस इंटैग्रल दे इक्वल हो जाता है। मतलब आपां इत्थे कर्ल लगा लिया ते नाल इत्थे की बन गया सरफेस इंटैग्रल। जो ये अपने कोल सैकेंड ते थर्ड इक्वेशन दी वैल्यूज ने आपां फर्स्ट इक्वेशन च पुट करते हैं। पुट करन तो बाद देखो कंपेयर करो, अपने कोल सरफेस इंटैग्रल है दोनों साइड ते, अगर आप छड़ दांगे इंटैग्रल छड़ दांगे तो डेल क्रॉस B किसे इक्वल बचेगा, म्यू नॉट J वैक्टर दे। तो डेल वैक्टर क्रॉस B वैक्टर म्यू नॉट J वैक्टर दे इक्वल हुंदा है। J वैक्टर की है अपने कोल करंट डेंसिटी, तो ये अपने को रिलेशन है कर्ल ऑफ B दे लई। कर्ल ऑफ B दे लई हुण इत्थों पता चल गया कि अपने कोल जो मतलब कर्ल हुंदा मैगनैटिक फील्ड का वो जीरो नहीं हुंदा। अपने कोल जो इलैक्ट्रिक फील्ड का कर्ल सी वो की सी, जीरो सी, बिकॉज अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस अपने कोल क्लोज नहीं हुंदियां, वो रोटेशनल नहीं हुंदियां, तो उत्थे अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो आया सी, बट मैगनैटिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होगा। हुण सैकेंड रिलेशन है, सैकेंड रिलेशन देखो आपां फाइंड आउट करदे हां। इहदे लई आपां एक रिलेशन यूज कर रहे हां जदों आपां ये सारियां प्रॉपर्टीज डिस्कस कीतियां सी, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, इन्हां दे रिलेशनस डिस्कस कीते सी, सारे रिलेशनस आपां डिस्कस कीते सी। उन्हां दे विच एक रिलेशन मैं ये भी करवाया सी कि किसी भी वैक्टर का अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना होवे तो किस दे इक्वल हुंदा है। अगर किसी भी वैक्टर का डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर रहे होइए आपां तो किस दे इक्वल हुंदा है। हुण ये अपने कोल की है, मैगनैटिक फ्लक्स है। अपने को अगर E वैक्टर डॉट DS वैक्टर की गल करिए वो इलैक्ट्रिक फ्लक्स हुंदा है। हुण अगर आप किसी भी क्लोज लूप दे विच मैगनैटिक फील्ड का सरफेस इंटैग्रल फाइंड आउट करिए तो अपने को मैगनैटिक फ्लक्स होएगा। अगर आप इसनूं V नाल डिवाइड कर दिए, मैगनैटिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हुंदा है वो डाइवर्जेंस ऑफ B वैक्टर दे इक्वल हुंदा है। मीनस अपने को मैगनैटिक फील्ड लाइनस क्लोज्ड हुंदियां ने तो अपने को जोड़ा
ਹੁਣ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ B ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ B 0 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ B ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਲ ਤਾਂ μ0 J ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਕਰਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ से मैग्नेटोस्टैटिक से बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर ले। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰजेस ਐਟ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਪੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਈਵਰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਲ ਹੁੰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਚਾਰਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਬਿਗਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Q V ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ B ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ E ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ V ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ B ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ E ਵੈਕਟਰ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ, ਇਹ ਗੌਸ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ E, ਡੈਲ ਕ੍ਰਾਸ E 0 ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ
मतलब क्लोज लूप्स नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ क्लोज लूप्स नहीं ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0, ਬਟ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ b ਮਿਊ ਨੋਟ j ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। j ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾਅ ਹੈ, ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੁਝ ਜੋ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਜੇ ਡੀਵੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕਰਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਲ ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਲ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਲ ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ b ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ b ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a। ਵਾਟ ਇਜ਼ a? a ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ b? b ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ a ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਂਪੀਅਰਸ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ b ਹੈ ਉਹ ਮਿਊ ਨੋਟ j ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ j ਵੈਕਟਰ? j ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ 2 ਵਾਰ ਕਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਰਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵੈਕਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ ਡਾਟ ਡੈਲ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਫ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ a। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ a ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ j ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਵੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇ? 0 ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ
ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਰਲ 0 ਹੋਊਗੀ। ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੈਕਟਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ, ਮਾਈਨਸ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਜੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਰੋ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਸੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੇ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ Q ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋ dV ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੋ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ A ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਈਏ AXI ਕੈਪ ਪਲਸ AYJ ਕੈਪ ਪਲਸ AZK ਕੈਪ। J ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ JXI ਕੈਪ JYJ ਕੈਪ ਐਂਡ JZK ਕੈਪ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ AX ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ I ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ I ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, J ਕੈਪ ਵਾਲਾ J ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ K ਕੈਪ ਵਾਲਾ K ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ AX ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ JX, ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ AY ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ JY ਐਂਡ ਡੈਲ ਸਕੁਅਰ AZ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ JZ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ AX AY AZ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਪੇਅਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ AX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। AX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਬਟ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਰੋ dV, ਰੋ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੈਣੇ ਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰੋ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ JX ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ X ਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ dV ਉਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਲਿਖਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ JX, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਵੇਂ JY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ AY ਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ AZ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ X ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ Y ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਟੋਟਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AX AY AZ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ AXI ਕੈਪ ਪਲਸ AYJ ਕੈਪ ਪਲਸ AZK ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ J ਵੈਕਟਰ dV ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਅਪੋਨ R। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ
क्रॉस प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ MCQs ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ μ0/4πI × ω। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।